मेरे बहुत ही सत्कारयोग अज दे इस समागम च इकट्ठे हुए किसान भरावो भैनों बच्चों, सब तो पहला फतेह अर्ज करदा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये भी एक क्रेज हुंदी है, साडे गायकां नाल प्यार सत्कार हुंदा है, असी उहदे आले दुआले इकट्ठे हुंदे आ। पर समय नाल कुछ मेरे वर्गे खुश्क बंदियां दीयां गल्लां भी तुहाडी जिंदगी नाल संबंध रखदियां ने, वो भी सुननियां बनदियां ने। सुननियां नहीं बनदियां, उन्हां ते विचार करना भी बनदा है। तुसी इत्थे सारे पिछले 48 दिनां तो ट्रालियां च घर पाई बैठे हो। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के किसान दिल्ली के अलग अलग नाकियां उत्ते बॉर्डरां ते बैठे ने, लखां की तादाद च बैठे ने। तुहाडी एक खास मंग है, तुहाडे भविख दी जिहड़ा खतरे च पाया केंद्र ने कानून बना के ओदी सुरक्षा, ओदे लई तुसी इत्थे सारे तपस्या कर रहे हो। तुहाडे बच्चों के भविख दा खतरा है तां तुसी तपस्या कर रहे हो। सब तो वध तसल्ली इस गल दी भई अज सारा समाज ये समझण लग्या भी खेती इस देश की आर्थिकता का धुरा है। जे धुरे च डैक पै गई तो सारी मशीन खराब हो जाएगी, बचना कख नहीं। और इसे लई अज समाज का हर वर्ग इस अंदोलन विच आपो अपना योगदान पाउण लई इत्थे इस थां नूं एक पवित्र स्थान समझ के इत्थे आके हर रोज हाजरियां लवाउंदा है। मैं तुहानूं हर तीजे चौथे दिन तुहाडे सामने हाजिर होके मैं हाजिरी लवाउणा तुहाडे चरनां च। तुसी उत्सुक हो, कुछ लोगों ने मेरे साथियों ने दस्सिया भी होना है, सरकार ने कुछ केस सुप्रीम कोर्ट विच पवाए ने, असी नहीं पाए। ना असी पार्टी सी ना असी केस पवाए। और एडे महंगे महंगे वकील खड़े किए सरकार ने, जितों अपने आप च साबित हुंदा है जिन्हां दी फीस कोई इक्का दुक्का बंदा दे नहीं सकता। जदों उत्थे वो तुहाडे खिलाफ खड़े है, उदों पता लगता है भई सरकार पिछे है, नंगा चट्टा नाच हुंदा नजर आउंदा है। पिछले दिनी एक विद्यार्थी वालों पटीशन पाई गई पे जी ये जिहड़े इत्थे बैठे ने किसान, इन्हां नूं इत्थों उठाओ। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म देता भई लोकां दा अधिकार है, शांतमई तरीके नाल अंदोलन कर सकते हैं। ये तां अपनी राजधानी नूं आ रहे सी, सरकार ने रोकिया, इस करके इन्हां नूं उठाया नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी जदों तक ये शांतमई रहणगे, सरकार पुलिस बल या किसी होर तरह की फोर्स का इस्तेमाल इन्हां ते नहीं कर सकती। हुण पटीशन तो उत्थे खारज हो जानी चाहिए सी, पर उस तो बाद सरकार ने साडा 8 जणियां दा नां सुप्रीम कोर्ट च दे दिता भी इन्हां नूं पार्टी बनाओ। सानू पार्टी बना लिया, सानू पता ही नहीं, घर विच बैठे असी पार्टी बना ले। जदों पार्टी बनाए उदों तक 15-20 पटीशनां होर दायर कर दित्तियां, जिहड़ियां हाले भी पेंडिंग पईयां सुप्रीम कोर्ट च। कोई पटीशन पई जी ये कानून रहने चाहिए ने, कोई पटीशन पई ये नहीं रहने चाहिए। सानू उन्हां बारे कोई ज्ञान नहीं भी किहड़े किहड़े लोग ने, किहनां किहनां ने वो पटीशनां कीतियां, पर उन्हां दे वकीलों तो अंदाजा लग जाता है भी जिहड़े एडे एडे वड्डे वकील खड़े है, ये सरकार तो बिना नहीं खड़े हो सकते। खैर
परसों ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਖ ਸੀ 11 ਤਾਰੀਖ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਉਧਰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਕਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀਆਂ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਗਲਤ ਬਣੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਉਹਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਈਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹੇ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕੱਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਹੋ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਆਉਣੀ ਸੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਲਿਸਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਜ਼ ਲਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿਸ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਹਿਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਮੜੂ। ਅਸੀਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਏ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ। ਕੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ, ਔਰ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ 'ਚ, ਜਿਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਡਾਂਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਧੱਸਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜਾ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ ਉਹ ਠੰਡਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਬਹੁਤ ਝਾੜਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰੂ ਫੈਸਲਾ। ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚੱਲ ਛੱਡੋ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਪੋ ਜੀ ਸੁਲੀ ਕਰ ਲੋ, ਚੰਗਾ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸਾਡਾ, ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਮੋਦੀ ਦਾ, ਇਹ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਹੀ ਹੋਇਆ, ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ, ਉਹ 4 ਦੇ 4 ਮੋਦੀ ਦੇ, ਔਰ ਰੋਜ਼ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨ ਬਣਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਦੋਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕੁਝ? ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਸਾ ਭਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਚੱਕਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਹਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਹ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਪਾਇਆ। तो ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਕਰਤੀ ਰੱਦ, ਤੇ 15 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੀ ਗੂੰਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਐਸਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ
ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਖੋਜ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੱਚ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਬਹਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ 100 MP ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। 100 ਦੇ 100 MPਆਂ ਨੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਗਿਲਾ ਕਰੋ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ MPਆਂ ਨੇ, ਟਰੰਪ ਦਾ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਾ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੋਂਪੀਓ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹਮ ਰੁਤਬਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਹੋਈ, ਇਟਲੀ 'ਚ ਹੋਈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ ਅੱਜ 48 ਦਿਨ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜਾਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਸੈਮੀਨਾਰ, ਫਿਰ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਐਡੇ ਸਫਲ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਚੈਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀਆਂ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ, ਐਡਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਇਕੱਠ, ਐਡਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਹੋਇਆ ਇਕੱਠ, ਐਡਾ ਖੁੱਲਾ ਦਿਮਾਗ ਰੱਖ ਕੇ ਹੋਇਆ ਇਕੱਠ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਚੌਕਸ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਦਿਨ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਭਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਦਬਾਅ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਮੰਨ ਜਾਓ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਬਈ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਝੰਡਾ ਚੜਾਉਣਾ। ਉਹ ਭਲੇ ਮਾਨਸੋ, ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਝੰਡਾ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਪੋਸਟਾਂ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਗਿਆ
ਜਿਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਕਲਾਸ ਲਾਉਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਭਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਜਾਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਝੰਡਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਇਹਦਾ ਭਾਰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇਖਲਾਕੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਝਰੀਟ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਵੇ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਕਤਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਲੀਡਰੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੇ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰੀ ਚਮਕਾਉਣ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਂਗਲ ਲਾ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੀਡਰੀ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣੀਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੇ ਲਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹੇ ਮਾੜਾ ਕਹੇ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੇ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ 26 ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜੇ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰਨੀ, 26 ਤਰੀਕ ਭਾਵੇਂ ਐਲਾਨ ਕਰਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਲੜਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। 15 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੁਨੇਹੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਚਿੱਠੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਕੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਖੁੱਲੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਭਰਾਵੋ, ਪੜਾਅ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਹੈ 26 ਜਨਵਰੀ। ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਜੁਗਾੜ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ? ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਲੱਖ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਗਾੜ ਫਿੱਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਤਾਕਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕੋ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਨਗੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ। ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਏ ਨੇ। ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਏ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੜ ਲੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ ਗਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ ਗਏ ਫੜੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਨੇ ਹੋ ਇਹਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਈਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੁੜਾ ਆਦਮੀ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੇ ਟਾਈਮ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ 10 ਮੁੰਡੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਾ 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 ਕਰਕੇ ਲਲਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਲਾਈਨ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ। ਭਰਾਵੋ, ਜੇ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਖਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਤੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬੰਦੇ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਭਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਅੱਜ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
अज तो पहली बार ये होया बई लोगों ने अपनी हैसीयत नूं समझिया और लीडरां ते सवाल करन लगे ने। नहीं तो पोलीटिकल पार्टियां दे लीडरां दे अगे हथ बन्निया करते सी। असीं जदों आउंदे सी असीं घंटा घंटा हार फड़ के उड़ी। मैनूं याद आई एक गल, एक एजीटेशन सी। असीं गल करन लगे, एक मंत्री नूं कहा भी तुहाडा काम बड़ा वधिया है, बई लोकी सानू तो भावें गालां कढ देण, असीं रोज उन्हां दी सेवा करी जीए, तुहाडे लई हार चक्की फिरदे हुंदे ने। कहंदा इह तों भी वधिया है। जदों किसी ने कोई पिंड वाले आउंदे ने, दो पिंड दे चौधरी, बई जी मंत्री जी साडे पिंड आओ, असीं 5-4 गेड़े तो उन्हां दी गल सुणी अणसुणी कर दिंदे, गल ही नहीं सुणदे। पता हुंदा है भी इहने फेर आके मिन्नतां करनी, इहनूं होर मिन्नतां कर लैण दो। जब बहुत मिन्नतां करदा फिर पीए नूं कहने देखता यार किहड़ा दिन विहला है, ਉਹ तरीक दे दिंदा, दिन दे दिंदा। जान के 2 घंटे लेट जाने आ, अड्डियां चक चक के देखते हैं भी मंत्री की कार कित्थे आउंदी है। देना लेना कुछ नहीं, ਉਹਦੇ हार पाउण नूं एक दूजे के पैर वड्डदे ने। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ क्यों कुछ करिए जद तक ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ अकल नहीं है, ਅਸੀਂ देना नहीं लेना नहीं कुछ, अपने पैर वड्डी जांदे ने एक दूजे ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ समझ नहीं भी साडी शक्ति की है, साडी शक्ति नाले मंत्री बने ने। तो इसलिए अज एक गल ये बई बड़ी तसल्ली वाली हुई है, जिथे समाज विच चेतना जागी है, सारा समाज एकमुठ होया है, भाईचारा एकमुठ होया है, उथे लोकी पोलीटिकल लीडरशिप ते सवाल करन लग पे भी हुण तुसीं दसो तुसीं करदे की रहे हो। जिहड़ा कहंदा असीं अंदोलन लड़दे हो, उहनूं पुछण लग पे भी जिद्दण ऑर्डीनेंस कैबिनेट च पेश होए सी उदण तुसीं कित्थे सी, उदों क्यों ना अस्तीफा दिता। तो इसलिए मेरी तुहानूं सारिआं नूं तुहाडे चरनां च बेनती है, मैं करना आया आ दिन बहुत वड्डे सोच के तुरन वाले दिन ने। जिउं-जिउं 26 जनवरी नेड़े आउंदी है, तुहाडीआं विरोधी ताकतां उन्नियां ज़्यादा सरगर्म हो रही हैं, उन्ना ही ज़्यादा उन्हां नूं बुखार चढ़िया होया है बई किवें इहदे विच कुछ कर दईए। ये हुण तुहाडे हत्थ है, मैं तुहानूं अपना फर्ज समझ के चौकस करन लगे हां। भरावो तुसीं जित वल वध रहे हो, कोई ताकत तुहानूं हरा नहीं सकदी जे तुसीं शांतमई रहंदे हो, मेरी गारंटी है। कोई ताकत हरा नहीं सकती जे जिहड़ियां ताकतां तुहाडे खिलाफ लगी हुई हैं, जे उन्हां नूं पछाण के फड़ना शुरू कर दोगे। बहुत कुछ है इत्थे इस अंदोलन दे विच पहुंचिया होया, साडे निगाह च है, साडे वलंटियर रोज फड़ते ने। इन्ना कुछ घुसपैठ हो गई, ये उम्मीद भी रखनी चाहिए है जिथे इन्नी वड्डी गिनती होवे लोकां च, उत्थे जिहड़ा माड़ा अंसर है आके घुस भी जांदा हुंदा विच, ये कुदरती है। और अज साडा बच्चा बच्चा हर घर दे विच असीं सारे इस अंदोलन दे विच खो गए हैं। मैं अपनी चिट्ठी च लोकां नूं लिखिआ है भी मैनूं दस्सिओ अज तक कदी नहीं होया जिस अंदोलन लई दरबार साहब दे विच उहदी सफलता लई अरदास होई होवे, जिस अंदोलन दी सफलता लई हर पिंड विच गुरु घर विच अरदास हुंदी होवे, जिस अंदोलन दी सफलता लई हिंदू वीर हवन करदे होण, मुसलमान वीर कलामा पढ़ते होण, अज तक कोई अंदोलन इहो जिहा नहीं होया। उस अंदोलन की सफलता तुसीं देखना नहीं चाहोगे? तुसीं उस अंदोलन की जित देखना नहीं चाहोगे? उन्होंने जित नूं हार वल बदलना चाहोगे, या जिहड़े तुहाडे विरोधी उन्होंने हार विच बदलना चाहुंदे ने उन्होंने आग्या दिओगे? बिल्कुल नहीं आग्या देनी चाहिए। असीं इत्थे जितण लई आए हां, हारन लई नहीं। और मेरी गल याद रखियो, जिद्दण इस अंदोलन विच हिंसा आ गई उसे दिन बुरी तरह हार जाओगे। जदों तक तुसीं शांतमई और डिसिपलिन का हाथ फड़ी रखिया, दुनिया च कोई जम्मिया नहीं जिहड़ा तुहानूं हरा दे। मेरियां इन्हां गल्लां नूं इतों जदों जाओगे ट्रालियां च जिहड़े नहीं आए उन्हां नाल भी विचारिओ। ट्रालियां दे विच बहुत कुछ हो रहा है, इत्थे जिहड़े सेवा करन लगे होए ने उन्हां विच भी बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ उथल पुथल है, सब अच्छा नहीं है। ये सारा तुहाडे सिर ते हो रहा। मैं तुहानूं चौकस कर रहा भरावो, इत्थे आए हैं जितण वास्ते, कुछ ऐसा लैण वास्ते जिहदे नाल तुहाडीआं आउण वालीआं पीढ़ियां बचियां रहण।
इन्हां कानूनां ने अज दुनिया के कानूनदान कहन लग पे भी जे कानून ना इन्हां दा कोई फैसला होया ठीक, ये बर्बाद कर देणगे साडी कल्चर नूं, बर्बाद कर देणगे साडे भविख नूं। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੱਥੇ ਬਣਾਉਣੇ ਜਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬਣਾ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤੇ। ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਹੈ ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਫੜ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਤੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਇਹ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਪੈਰਾਂ ਭਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਹੋ 26 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਪੀਸਫੁਲ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਦਵਾਂਗੇ ਲਾਈਨ। 15 ਤਰੀਕ ਦੀ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਕਹੋ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਗਾੜ ਜੇ ਫਿੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਭਨਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਮਰਵਾਉਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਇਹ ਆਪ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। अपनी जिम्मेवारी का एहसास करो कि दुनिया तुहाडे वल देख रही है, तुसी की करदे हो। तुसी इस अंदोलन दे योद्धे हो। हर सिपाही है फौज का जदों दुश्मन नाल आपो अपनी जिम्मेवारी नाल लड़े तो दुश्मन बच नहीं सकता। ते असी सारे सिपाही हाँ, जिहदी जिथे ड्यूटी लगी है वो अपनी ड्यूटी निभाए। और मैं जिहड़ी बेनती की है इस गल्लों बहुत चौकस रहो। बहुत सारिया ताकतां ने, कोई लीडरां दे उत्ते चिक्कड़ सिटदा फिरदा है, कोई कुछ करदा फिरदा है। मैं जिवें बार बार कहना, अज फिर तुहाडे सामने कहना, इन्हां बत्तियां दी किसी दी हिम्मत नहीं तुहाडे नाल गद्दारी करन दी। सब नूं तुहाडा सेक मारदा है, सब नूं तुहाडा सेक मारदा है। एक एक लीडर नूं पता है भी जे मैं थोड़ा जिहा भी इधर उधर कन्ना मोढा मारिया, बत्तियां विच नहीं छुपी रहिंदी गल, बत्तियां विच गल छुपी नहीं रहिंदी, बाहर आ जांदी है। ते जेड़ा भी कोई करू उत्थे असीं तां पहले तो उत्थे असीं घसावांगे, तुहाडे ते तां बारी बाद च आऊ। तो इस करके चिंता ना करो, लीडरशिप तुहाडी एकजुट है, सारी तुहाडी चिंता करदी है। चिंता करो अपने विरोधियों की। मेज ते बह के असीं हारदे नहीं। सरकार जिन्ना मर्जी भजा ले असीं ओनू भजा के छड्डांगे। सरकार नूं हरा के जावांगे, आप जित के जावांगे, ये निश्चय। गुरु ग्रंथ इसलिए जेडे प्रोग्राम उलीके अज असी वो कानूनां दीयां कापियां साड़नियां लोहड़ी वाले दिन। 18 तारीख नूं किसान महिला दिवस वजों मनाउणा है, बीबियां संकल्प लैणगियां। 20 तारीख नूं गुरु साहब दा प्रकाश उत्सव है। उचेचे तौर पर अपील की है सारे सिख जगत नूं और हिंदू भरावां नूं, गुरु साहब का वो शब्द गायन जरूर करना, देह शिवा वर मोहे है, शुभ कर्मन ते कबहू न डरूं। वो शब्द गायन उदण आपां सारे दुनिया च करना है और सतगुरां तो शक्ति लैके अपने निशाने की प्राप्ति करनी है। जदों सतगुरां की शक्ति साडे नाल होई, सानू मोदी दा की मोदी दा बाप भी नहीं हरा सकता। इस करके मेरी तुहानू सारे नू बेनती है, अपील है, आ जिहड़े गंदियां मंदियां दी चिट्ठियां पा के भेजी जाने हो ना, इहदा भी कोई लाभ नहीं हुंदा तुहानू। इहदे नाल भी जिहड़े ठीक सोच वाले लोग ने, चाहे तुसीं अपने विरोधी नूं गालां कढदे हो, वो कहंदे ने यार की हो गया इन्हां नूं। गालां कढण साडी कल्चर नहीं है, गंद बोलना साडी कल्चर नहीं है, खास तौर पर सिखां दी तां कोई कल्चर च नहीं है। तो इसलिए मेरी बेनती है, थोड़ा जिहा अपने अंदर डिसिपलिन लियाओ। किसी नूं गंदा बोलण नालों उहदी सेवा कर दिओ, वाहिगुरू गंद उहदे ते सिੱਟ रखे, साडे वल ना आउण दे। और मैं अंत विच तुहातों हमेशा विश्वास तुहाडे कोलों लेके जाना, इस धरती नूं नतमस्तक होण लई आउणा और इत्थों ही मैं आशीर्वाद लेके जाना तुहाडे चरनां तों।
ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਧ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੜਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਹਾਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਜਿੱਤ ਪਾ ਦਈਏ। ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋਗੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋਗੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਅੱਖ ਰੱਖੋਗੇ, ਤੇਜ਼ ਬਾਜ਼ ਅੱਖ ਰੱਖੋਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਓ ਔਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥਾਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਥਾਈਂ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤੇ ਚੈਨਲ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਬਰ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਟਪੂਸੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੜੀ ਦਰੁਸਤ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਣਜਾਣ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਕੁਝ ਪੁੱਛੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਖੜ ਕੇ ਉਹ ਕੁਝ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਹੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾਏ ਨੇ। ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਰੋਲ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਵੇਂ ਚੈਨਲ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰੇ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ 1-2 ਚੈਨਲ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ 'ਚ ਇਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ 'ਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕੰਮ। ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੀ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ? ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ ਪਰਸੋਂ, ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। हैदराबाद ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੰਜਾਵੂਰ 'ਚ ਲੀਡਰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਤੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਬੰਗਲੌਰ 'ਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾ ਔਰ ਜਲੂਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਬਾਪੂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਗ ਪਏ, ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਪੂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨਹੀਂ। बुखार चढ़िया है तो बुखार थोड़ा जिहा होर चढ़ा दीए, अपने आप 100 डिग्री ते 105 डिग्री ते जाके छुट्टी हो जाओ। तो इसलिए अपना काम बुखार चढ़ाने तक सीमित है। डिसिपलिन च रहना जरूरी है, शांतमई रहना जरूरी है, विरोधी नूं परखना जरूरी है। कामयाबी तुहाडे पैर चुमेगी। मैं तुहाडों सारिਆਂ ਤੋਂ ਇਹ आस रखदा, मेरिया इन्हां बेनतियां नूं ਜਿਹੜੇ नहीं आए उन्हां तक भी पहुंचा के सारे गंभीर होवो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सत श्री अकाल।